안녕하세요. 서대문 FM 라디오 누워서 듣는 그리스 신화 이경미입니다. 먼저 첫 곡 듣고 오늘 방송 시작하겠습니다. Me to be on that screen and live inside each scene. Without a nickel to my name, hopped a bus, here I came. I could be brave or just insane. We'll have to see. 'Cause maybe in that sleepy town he'll sit one day, the lights are down, he'll see my face and think how he used to know me. Behind these veils, I'm reaching for the heights and chasing all the lights that shine. Lights that shine. They let you down. It's another day. Get up off the ground. It's another day. The morning rolls around and it's another day of sun. I hear 'em every day. The rhythms in the canyons that'll never fade away. The ballads in the barrooms left by those who came before. They say we gotta want it more. So I bang on every door. And even when the answer's no, or when my money is running low, the dusty mic and neon glow are all I need. And someday as I sing the song, a small town kid'll come along. That'll be the thing to push him on and go. Behind these hills, I'm reaching for the heights and chasing all the lights that shine. Lights that shine, they let you down. It's another day to get up off the ground. It's another day. The morning rolls around and it's another day of When they let you down, the morning rolls around. 네, 첫 곡은 라이언 거슬링과 엠마 스톤 주연의 영화 라라랜드의 OST 중에 Another Day of Sun이었습니다. 여러분은 그리스 로마 신화 이야기 좋아하시나요? 아마 많은 분들이 어릴 때 만화로 된 그리스 로마 신화를 보셨을 것 같아요. 그 기억니은 출판사에서 나온 거 아시죠? 근육 빵빵 조각 같은 신들과 영웅들, 하나같이 너무나 아름다운 여신들, 그리고 그들의 허무맹랑한 이야기들에 푹 빠져들었던 기억들이 있으시죠? 저는 앞으로 신들의 이야기, 영웅들의 이야기를 여러분에게 들려드리려고 합니다. 근데 왜 하필 그리스 로마 신화 이야기를 주제로 정했느냐고요? 이런 거 들어보셨죠? 나이키, 바카스, 아마존, 에르메스.
수선화, 히아신스 같은 꽃 이름, 그리고 헬륨, 아르곤, 플루토늄 같은 원소 이름, 페닉, 아킬레스건, 오이디푸스 컴플렉스, 피그말리온 효과, 그리고 수많은 별자리 이름들 모두 익숙한 이름이죠. 그리스 로마 신화가 워낙 서구 문화의 근본을 형성하고 오늘날에도 문학이나 예술, 패션까지 많은 영향을 주고 있는데 저는 그런 것보다는 그리스 문화가 인간 중심적이어서 참 매력적입니다. 그리스 신들은 다른 신들처럼 전지전능하거나 근엄한 존재가 아니라 탐욕과 질투, 허영과 오만으로 매일매일 사고치고 후회하는 너무나 인간적인 모습을 보여주는데 저는 거기서 현재 우리가 살아가는 모습을 투영해보고 많은 생각을 해보는 거죠. 프로그램 타이틀처럼 여러분은 가만히 누워서 옛날 이야기 듣듯이 편안하게 들으시면 됩니다. 예전에 읽었던 가물가물한 신화 이야기와 그 신화 주인공을 그린 그림과 별 이야기까지 들려드릴게요. 막장 이야기 재미있잖아요? 기대해 주세요. 그럼 오늘 첫 번째 주제가 무엇일지 음악 들으면서 생각해 보세요. 노래 제목에 힌트가 있습니다. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me know what spring is like on Jupiter or Mars. In other words, hold my hand. Yes, in other words, baby, kiss me. Fill my heart with a song and let me sing forevermore. 'Cause you are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Fly me to the moon and let me play among the stars. Yes, let me know what spring is like on Jupiter, Venus, or Mars. In other words, hold my hand. Yes, in other words, baby, kiss me. Fill my heart with a song and let me sing forevermore. 'Cause you are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. In other words, baby, I love you. 여러분은 지금 서대문 FM 라디오 누워서 듣는 그리스 신화를 듣고 있습니다. 들으신 곡은 Fly Me to the Moon이에요. 워낙 명곡이라 커버한 가수들도 많은데 애니메이션 신세기 에반게리온 OST로 들었습니다. 첫 번째 주제 눈치채셨죠? 맞습니다. 첫 번째 주제는 달입니다. 그리스 신화에서 달을 담당하는 신은 아르테미스,
로마 이름은 디아나, 영어로는 다이아나라고 합니다. 아주 익숙하시죠? 먼저 아르테미스의 출생을 좀 보겠습니다. 아르테미스의 아버지는 제우스 신이고 어머니는 티탄 신의 딸인 레토, 즉 엄마도 신의 딸이에요. 당연히 제우스의 정식 아내인 헤라가 이 불륜을 곱게 볼 리가 없죠. 그래서 레토가 임신을 하자 자기의 아이들보다 더 위대한 아이들이 나올 걸 알고 어느 땅에서도 출산 금지라고 명령해요. 그리고 헤라의 딸인 출산 담당 에일레이티아를 붙잡아둬요. 출산의 신이 도착하지 않으면 어느 누구도 아이를 낳을 수 없다고 하더라고요. 겨우 바다에 떠다니던 작은 섬, 거기 나중에 델로스 섬이라고 하는데 거기서 9일 동안의 산고 끝에 헤라가 잠시 한눈판 사이에 출산을 해요. 원래 쌍둥이잖아요. 아르테미스가 먼저 나와서 금세 쑥쑥 자라가지고 엄마가 동생 아폴론을 출산하는 걸 도왔다라고 해요. 쌍둥이 동생 아폴론이 태양 담당 신이죠. 수렵의 여신이기도 한 아르테미스를 묘사한 그림이나 조각에는 오른손은 등에 맨 화살통에, 왼손은 사슴 같은 동물 머리에 올리고 또 머리에는 초승달 모양의 티아라, 왕관을 쓰고 있어요. 그러니까 초승달 모양의 머리띠를 하고 있는 친구는 아르테미스인 거예요. 아르테미스를 시중드는 ним프 중에는 칼리스토라는 친구가 있어요. 아르테미스가 순결한 처녀신이라서 시중드는 ним프 칼리스토도 영원한 처녀를 맹세해요. 그런데 이름 자체가 가장 아름다운이라는 뜻인 칼리스토를 바람둥이 제우스가 가만둘 리가 없죠? 잠시 음악 듣고 칼리스토 이야기를 계속해 볼게요. I'm sitting all alone, just looking out my window. I'm thinking about the year that passed me by. It all went down so fast, I lost grip of who I am, and I don't know where I'm heading. I thought I knew it all, but I'm just second guessing. So take me to the moon, or take me to the stars. I don't really care, just take me far, far away from here, somewhere I belong. 'Cause I don't feel at home here anymore. Just take me as I am, as a lost and broken soul. Oh, what else can I say when my home don't feel like home? Now everybody's gone, and this place feels like a ghost town. I'm turning 22, ain't got no one left to count on. I need to let go of the past and find a better path, 'cause this one's going nowhere. And all my past beliefs seems like they just blew over. So take me to the moon, or take me to the stars. I don't really care, just take me far, far away from here, somewhere I belong. 'Cause I don't feel at home here anymore. Just take me as I am, as a lost and broken soul. Oh, what else can I say when my home don't feel like home?
들으신 곡은 스웨덴 출신의 인디팝 R&B 아티스트인 미렐린 부하우스의 Take Me to the Moon, 나를 달나라에 데려다줘 였습니다. 제우스는 계속 칼리스토에게 수작을 걸고 칼리스토는 완강하게 거절했어요. 그러자 제우스는 어느 날 자기 딸인 아르테미스의 모습으로 변신을 하고 칼리스토가 자기가 모시는 아르테미스라고 여겨서 방심한 사이에 목적을 달성했어요. 아르테미스는 칼리스토가 더 이상 순결한 처녀가 아니라는 걸 알고 쫓아내버리고 칼리스토는 혼자서 아들 아르카스를 낳아요. 근데 이번에는 헤라가 내 남편의 바람길을 자극한 너의 미모에 벌을 내리지 하면서 칼리스토를 커다란 곰으로 만들어버렸어요. 아무 잘못도 없이 여기저기서 구박덩이가 된 거예요. 이쁜 게 죄인 거죠. 어느 날 이제 칼리스토의 아들이 다 자라가지고 숲으로 사냥을 다니고 있었어요. 이제 무슨 일이 일어날지 불길하시죠? 맞아요. 어느 날 숲에서 둘이 딱 마주친 거예요. 곰으로 변한 칼리스토는 아들을 보자 너무 반가워서 자기가 곰이라는 것도 잊어버리고 아들을 안으려고 막 다가가고, 아무것도 모르는 아들은 곰이 갑자기 자기를 공격하는 줄 알고 무서워서 덜덜 떨리는 손으로 창을 겨눠요. 그 순간 원인 제공만 하고 그동안 나 몰라라 하고 있던 제우스가 등장합니다. 아들이 엄마를 죽이는 이 비극만은 막아야 되겠다 하면서 두 모자를 하늘로 올려보내서 별자리로 만들어요. 그렇게 엄마 칼리스토는 큰 곰자리, 아들 아르카스는 작은 곰자리가 된 거예요. 우리가 잘 아는 그 북극성과 북두칠성 말하는 거예요. 작은 곰자리의 7개 별 중에 꼬리 맨 끝에 있는 가장 빛나는 별이 북극성이고요. 큰 곰자리 7개 별을 북두칠성, 보통 국자 모양이라고 하는데 큰 곰의 엉덩이 부분 4개가 물뜨는 그 바가지 모양이고 꼬리 쪽에 3개가 손잡이 모양이에요. 근데도 분이 풀리지 않은 헤라가 이 두 별자리에는 어떤 휴식도 주지 말라고 명령해서 수평선 밑으로는 지지 않고 항상 북극의 하늘만 맴돌고 있다고 해요. 그래서 북반구에 사는 우리가 방향을 가늠하는 기준별로 북극성을 삼는 거예요. 음악 듣고 오겠습니다. Please don't see just a girl caught up in dreams and fantasies. Please see me reaching out for someone I can see. Take my hand, let's see where we wake up tomorrow. Best laid plans sometimes are just a one-night stand. I'll be damned, Cupid's demanding back his arrow. So let's get drunk on our tears and go. Tell us the reason youth is wasted on the young. It's hunting season and this lamb is on the run. We're searching for meaning, but are we all lost stars trying to light up that dark? Who are we? Just a speck of dust within the galaxy. Woe is me if we're not careful, turns into reality. Don't you dare let our best memories bring you sorrow. Yesterday I saw a lion kiss a deer. Turn the page, maybe we'll find a brand new ending where we're dancing in
youth is wasted on the young. It's hunting season, and this lamb is on the run. We're searching for meaning, but are we all lost stars trying to light up the dark? I thought I saw you out there crying. I thought I heard you call my name. I thought I heard you out there crying. But just the same, and God, tell us the reason youth is wasted on the young. It's hunting season, and this lamb is on the run. We're searching for meaning, but are we all lost stars trying to light up the dark? Are we all lost stars trying to light up the dark? 들으신 곡은 영화 비긴 어게인의 OST 로스트 스타즈였습니다. 영화에 출연도 하고 노래도 부른 머른5의 메인 보컬 애덤 르빈 곡이지만 제 개인 취향으로는 같이 출연한 키이라 나이틀리 버전이 더 감미롭다고 생각해서 같이 들어봤어요. 여러분은 지금 서대문 FM 라디오 누워서 듣는 그리스 신화를 듣고 있습니다. 이제 달과 관련된 그림 이야기를 해볼게요. 제가 오늘 소개할 그림은 조선시대 3대 풍속 화가인 혜원 신윤복의 월하정인입니다. 신화 이야기 하다가 뜬금없이 무슨 조선시대 그림인가 하실 텐데요. 이 그림 속에 달 이야기를 하려고 합니다. 여러분은 그림 속에 그려진 달을 보고 저 달이 몇 년 몇 월 며칠 하늘에 떠 있던 건지 알 수 있을까요? 기록이 없다면 불가능하겠죠? 별을 사랑하는 천문학자 이태영 교수님이 그 어려운 일을 해냈다고 하네요. 일단 그림을 자세히 들여다볼게요. 늦은 밤, 조선의 어느 뒷골목 담벼락에 두 남녀가 있어요. 쓰개 치마를 쓰고 눈을 살짝 아래로 내리뜬 새초롬한 표정의 여인과 아직 수염도 안 난 젊은 선비가 초롱을 들고 여인의 눈치를 보는 듯 어중뛰게 여인 옆에 서 있어요. 담벼락에는 이런 한시가 쓰여 있네요. 달빛이 침침한 삼경, 두 사람 마음은 두 사람만 알겠지 라는 글귀예요. 그리고 문제에 그 초승달이 떠 있는데 볼록한 부분이 위로 올라간 모양입니다. 엎어놓은 사발처럼요. 야삼경은 밤 11시에서 새벽 1시 사이 그 밤인데 이렇게 달이 불록한 면이 위로 향할 수 없다고 해요. 태양이 없으니까. 근데 그런 눈썹 모양은 월식이 일어난 경우에만 볼 수 있다고 하네요. 아시다시피 태양, 지구, 달이 일직선상에 놓여서 달이 지구 그림자에 가려진 거예요. 그림에서 한밤중에 달이 처마 근처에 위치한 걸로 보아 여름이고 아래가 지구 그림자에 가려서 윗부분만 보인 것이 부분월식이라고 해요. 저도 과학 잘 모르는 과알못인데요. 참 신기해요. 아까 말씀드린 별을 사랑한 그 교수님은 그래서 기록을 찾아왔답니다. 월식 같은 중요한 일은 승정원 일지에 적혀져 있는데 신윤복이 활동하던 18세기 중반에서 19세기 중반까지 100년간 일어난 월식 중에 서울에서 볼 수 있는 부분 월식을 뒤져봤대요. 그랬더니 딱 2번 있더랍니다. 근데 한 번은 그 기간 서울에 3일간 비가 내려서 월식 관측이 어려웠다는 기록이 있고 나머지 한 번은 오후까지 비가 왔다가 그쳐서 밤 2경에서 4경까지 월식이 있었다라고 정확하게 명시되어 있더래요. 즉 월화정인 속 달은 1793년
정조 17년 8월 21일, 음력으로 7월 15일에 달이라는 추론이 가능하답니다. 와, 정말 대단한 발견이죠? 화가 신윤복이 워낙 풍경이나 사람을 사실적으로 묘사해서 그 신윤복이 그린 다른 그림, 야금 모행 속 금음달은 새벽 3, 4시경이다. 또 다른 그림 속 달들은 몇 시다라는 추측이 가능하대요. 정작 신윤복에 대해서는 알려진 게 별로 없어서 심지어는 신윤복은 여자였다라는 설까지 있는데 그림 속에 뜬 달이 정확히 날짜를 알 수 있다니 참 재미있죠? 음악 한 곡 듣고 오겠습니다. Come with me in the silence of darkness. I want to show you secrets of life. I will guide you where dreams couldn't take you. She said and flew away in the night. You're the moonlight flower, you're the voice of the night. When you call, I'll follow. We will leave on a trip of delight. I have been to the heights of my senses, feeling the touch of your caress. I have seen magic things under night skies until the sunrise ended the spell. You're the moonlight flower, you're the voice of the night. When you call, I'll follow. We will leave on a trip of delight. You're the moonlight flower, you're the voice of the night. When you call, I'll follow. We will leave on a trip of delight. You're the moonlight flower, you're the voice of the night. When you call, I'll follow. We will live on a trip of delight. You're the moonlight flower, you're the voice of the night. When you call, I'll follow. We will live on a trip of delight. You're the moonlight flower, you're the voice of the night. When you call, I'll follow. We will live on a trip of delight. 오래된 노래죠. 마이클 크래츠의 문라이트 플라워였습니다. 자, 그럼 아르테미스의 동생 아폴론 얘기를 해볼게요. 아폴로는 로마식으로 아폴로, 영어로도 아폴로라고 하고 태양신이에요. 고대 그리스에서는 중요한 일이 생기면 아폴론 신전에 가서 신탁을 듣고 그걸 해석하려고 했대요. 철학자 소크라테스 하면 떠오르는 유명한 말 아시죠? 너 자신을 알라.
이것도 원래는 델포이의 아폴론 신전 기둥에 새겨져 있던 글귀래요. 이 말은 상대에게 네 주제 파악 좀 하시지 하는 게 아니라 나 자신의 무지함을 깨닫기, 즉 자신이 무엇을 알고 무엇을 모르는지 잘 알아서 깊이 생각하면서 살아라 하는 의미로 소크라테스가 이 말을 아주 자주 인용했다고 해요. 근데 소크라테스가 아폴론과 또 무슨 관계가 있는지 궁금하시죠? 이 철학자 소크라테스는 사형 선고를 받고 독배를 마시고 죽습니다. 죄명은 신성모독과 청년들을 선동해서 타락시켰다는 거예요. 소크라테스가 죽기 전에 제자에게 이렇게 말합니다. 이복의 크리톤, 내가 아스클레피오스에게 닭 한 마리를 빚졌으니 꼭 갚아주게. 여기서 말한 아스클레피오스는 소크라테스 동네에 살던 지인이 아니라 아폴론의 아들이고 의술의 신이에요. 아폴론은 테살리아의 코로니스라는 공주를 사랑했는데 항상 같이 있을 수가 없으니까 까마귀한테 감시하라고 했대요. 그런데 그녀가 다른 남자를 만난다고 까마귀가 일러 바쳤어요. 화가 난 아폴로는 여인에게 화를 쏴버립니다. 뒤늦게 후회한 아폴로는 원래 하얀색이었던 까마귀를 입이 싼 대가로 털을 태워서 검은색으로 만들어버렸고 죽은 코로니스가 임신 중인 걸 알고 뱃속에서 아이를 꺼냅니다. 그리고 현자인 켄타우루스 케리론에게 아들의 교육을 부탁해요. 원래 아버지 아폴론도 의술의 신인데 그 스승에게 의술을 더 배워서 의술의 신이 된 거예요. 그리스 사람들은 아프면 아스클레피오스 신전에 가서 기도하고 그래서 병이 나으면 닭 한 마리를 제물로 바치는 풍습이 있었대요. 그 당시 닭은 좀 귀한 거였다고 해요. 그래서 소크라테스의 마지막 말은 내가 곧 죽으니까 더 이상 병으로 인한 고통은 없어지는 거다 하는 나름의 고급진 유머, 그리고 자신을 사형시킨 정치인들에 대한 풍자가 아닐까 싶어요. 아스클레피오스 조각상에는 지팡이가 같이 하는데 그 지팡이를 뱀 한 마리가 기어오르고 있어요. 어느 날 아스클레피오스 신전에 뱀 한 마리가 기어들어오는 걸 보고 지팡이로 때려 죽였대요. 그랬더니 다른 뱀 한 마리가 약초를 물고 와서 죽은 뱀 머리에 올려놨고 그러더니 살아나더래요. 그걸 본 아스클레피오스도 그 약초로 죽은 이를 살리고 그 후로 뱀을 상징으로 삼았다고 해요. 근데 죽은 사람을 막 살리면 안 되죠? 그거는 질서를 깨트리는 것이라고 저승의 신 하데스가 노발대발하고 제우스도 그런 식으로 인간이 죽지 않고 신처럼 영원 불멸하면 안 되지. 그러면서 번개를 내리쳐서 아스클레피오스를 죽이고 하늘에 뱀주인 자리라는 별자리를 만들었어요. 그는 그렇게 죽었지만 그의 흔적은 여기저기 남아 있습니다. 우리가 코로나를 한참 겪을 때 뉴스에 매일매일 등장하던 세계보건기구 WHO 그 로고에 지구 그림을 배경으로 뱀 한 마리가 기어오르는 지팡이가 그려져 있어요. 그 외에도 의료 관련 기관에 그 로고가 많이 등장합니다. 의학의 아버지 히포크라테스가 아스클레피오스의 후손이라고 해요. 물론 그렇지는 않겠지만요. 의대를 졸업하고 의사가 될 때 의사의 윤리에 대한 다짐으로 히포크라테스 선서를 하는데 그 선서에 아폴론, 아스클레피오스와 다른 신들께 맹세하건대 이런 구절이 있다고 해요. 사실 히포크라테스 선서는 기원 전 5세기쯤에 만들어진 거라 1949년 이후로는 현대에 맞게 의사로서의 윤리 규정을 담은 제네바 선언을 나라마다 변형해서 쓴다고 합니다. 음악 듣고 계속할게요. 미안해 하지마 내가 초라해지잖아 빨간 예쁜 입술로 어서 나를 죽이고 가 나는 괜찮아 마지막으로 나를 바라봐줘
아무렇지 않은 듯 웃어줘. 네가 보고 싶을 때 기억할 수 있게 나의 머릿속에 네 얼굴 그릴 수 있게. 널 보낼 수 없는 나의 욕심이 집착이 되어 널 가뒀고, 혹시 넌 나 때문에 힘들었니? 아무 대답 없는 너 바보처럼 왜 너를 지우지 못해. 넌 떠나버렸는데 너의 눈, 코, 입, 날 만지던 네 손길, 작은 손톱까지 다 여전히 널 느낄 수 있지만 꺼진 불꽃처럼 다 들어가 버린 우리 사랑 모두 다 너무 아프지만 이제 널 추억이라 부를게. 사랑했지만 내가 부족했었나봐. 혹시 우연이라도 한순간만이라도 널 볼 수 있을까. 하루하루가 불안해져. 네 모든 게 갈수록 희미해져. 사진 속에 너는 왜 해맑게 웃는데 우리에게 다가오는 이별을 모른 채 널 보낼 수 없는 나의 욕심이 집착이 되어 널 가뒀고, 혹시 넌 나 때문에 힘들었니? 아무 대답 없는 너 바보처럼 왜 너를 지우지 못해. 난 떠나버렸는데 너의 눈, 코, 입, 날 만지던 네 손길, 작은 손톱까지 다 여전히 널 느낄 수 있지만 꺼진 불꽃처럼 다 들어가 버린 우리 사랑 모두 다 너무 아프지만 이제 널 추억이라 부를게. 나만을 바라보던 너의 까만 눈, 향기로운 숨을 담은 너의 코, 사랑해 사랑해. 내게 속삭이던 그 입술을 너의 눈, 코, 입, 날 만지던 네 손길, 작은 손톱까지 다 모두 다 여전히 널 느낄 수 있지만 처럼 다 들어가 버린 우리 사랑 모두 다 너무 아프지만 이제 널 추억이라 부를게. 태양의 신인 아폴론을 생각하며 태양의 눈, 코, 입 들었습니다. 여러분은 지금 서대문 FM 라디오 누워서 듣는 그리스 신화를 듣고 있습니다. 젊고 잘생긴 그리스 신화 최고의 남신으로 여겨지는 아폴로는 머리에 월계관을 쓰고 있어요. 월계관 아시죠? 우리나라 손기정 선수가 베를린 올림픽에서 마라톤 우승하고 머리에 쓰고 있는 그 나뭇잎 왕관, 그 월계수 나무 이야기를 해볼게요. 어느 날 사랑의 신 에로스가 작은 화살을 가지고 노는 걸 보고 아폴론이 야, 이 꼬맹아, 그런 장난감도 활이냐? 하고 비웃고 놀리니까 화가 난 에로스가 심술을 부려서 아폴론에게는 사랑에 빠진 화살을 쏘고 아름다운 처녀 다프네에게는 사랑을 거부하는 화살을 쏴버립니다. 그 큐피드의 화살 아시죠? 다프네는 강의 시인 페네이오스의 아주 이쁜 딸내미인데 수많은 구원자들에게는 일도 관심 없고 그저 숲을 자유롭게 뛰어다녀요. 사랑을 거부하는 화살에 맞은 이 다프네는 아무리 모든 걸 다 가진 완벽한 미남신 아폴론이라도 그를 피해서 도망다니고, 사랑에 빠지는 화살을 맞은 아폴론은 필사적으로 쫓아다녀요. 안타깝죠? 그렇게 몇 날 며칠 도망치다가 힘이 다 빠진 다프네는 아폴론이 막 잡으려고 할 때 아버지에게 도움을 청해요. 그러자
그 다프네의 몸이 그 자리에서 뿌리가 내려오고 그대로 나무가 돼버려요. 그 나무가 월계수이고 마지막 순간 아폴로는 다프네의 허락을 받아서 자신의 상징으로 그 성스러운 나무로 다프네를 월계수를 만든 거예요. 고대부터 경기 우승자나 영웅들에게 월계관을 쓰게 했고 영국에서는 위대한 시인에게 왕실에서 월계관을 하사해요. 개관 시인이라고 부르는데 현재도 이 제도가 있다고 해요. 시인으로서 최고의 명예죠. 명예뿐만 아니라 연금도 준다고 해요. 영국이나 이탈리아, 캐나다 이런 데도 개관 시인 제도가 있다고 하더라고요. 예전에 국어책에도 실린 이 시 기억나시는지 들어보세요. 하늘의 무지개를 보면 내 가슴이 뛰노니 나 어릴 때도 그러했고 어른이 된 지금도 그러하거늘 그렇지 않다면 차라리 죽으리. 어른이는 어른의 아버지. 어떠세요? 조금 생각나시나요? 어른이 된 지금도 무지개를 보면 가슴이 뛰시나요? 무지개라는 이 시를 쓴 윌리엄 워즈워드가 대표적인 영국의 개관 시인이에요. 암튼 마음 찢어지는 엇갈린 사랑이 그 원인이 서로 화살을 잘못 맞아서라고 생각한 발상이 너무 기발하지 않나요? 그리고 그 운명에는 아무리 신이라도 예외가 안 된다는 것도 참 재미있고요. 나무가 된 다프네를 생각하면서 음악 하나 듣겠습니다. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning around, and all that I can see is just another lemon tree. Sing da 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 dee da 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 dee da 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 dee dee da. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed where nothing ever happens. And I wonder, isolation is not good for me. Isolation, but I don't want to sit on the lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Baby, anyhow, I'll get another toy and everything will happen. And you wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning around, and all that I can see is just another lemon tree. And I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see, and all that I can see, and all that I can see is just the yellow lemon tree. 풀스 가든의 레몬트리였습니다. 이번에는 아르테미스와 아폴론에게 자식 자랑하다가 처절하게 당한 니옵의 얘기를 해볼게요.
원래 공주였던 니오베는 테바이의 왕 암피온의 왕비였어요. 그 둘 사이에는 아들이 7명, 딸이 7명 있었고 둘 중에 누구도 바람 피웠다는 기록도 없대요. 한마디로 세상 부러울 것 없이 다 가진 여자, 행복한 왕비였어요. 그러다 보니까 어느덧 교만해져서 건드리면 안 되는 신의 영역까지 입에 담았어요. 바로 아르테미스와 아폴론의 엄마 레토예요. 나는 자식이 14명이나 되는데 레토는 자식이 겨우 둘밖에 없다 라고 지적질을 한 거예요. 화가 난 레토는 자식들한테 일러 바쳤고 아폴로는 바로 니오베의 아들 7명을 활로 쏘아 죽여요. 그런데도 니오베가 정신 못 차리고 나에게는 아직 딸 7명이 있다 그러면서 내가 더 낫다 라고 하는 거예요. 그러자 이번에는 아르테미스가 그녀의 딸들을 모두 죽이면서 아주 처절하게 응징합니다. 그제서야 니오베는 몇 날 며칠을 슬피 울다가 아주 딱딱한 돌이 됐고 돌이 돼서도 눈물을 흘렸다고 해요. 신을 모독했을 때는 엄청난 응징이 있고 또 가질수록 교만하지 말라는 메시지도 있지만 저는 이 이야기에서 지금도 그렇지만 고대 사람들도 자식 자랑 함부로 하지 말라는 경고가 아닐까 생각해요. 지금은 자식이 대학을 어디 가고 취업을 어디 하고 이런 게 자랑거리지만 고대 농경사회는 자식이 곧 노동력이잖아요. 그래서 자식 많은 게 큰 자랑거리잖아요. 지나친 자식 자랑은 타인에게 상대적 박탈감과 시기 질투로 인한 스트레스가 될 수 있습니다. 모임에 가시면 굳이 자식 자랑 하지 마시고 혹시 하시려면 5만 원권 내놓고 하시던가 아니면 대충 험담을 하셔야 타인의 정신건강에도 기여하는 거 아시죠? 음악 한 곡 듣고 오겠습니다. A ray of hope flickers in the sky. A tiny star lights up way up high. All across the land dawns a brand new morn. This comes to pass when a child is born. The silent wish sails the 7 seas. The winds of change whisper in the trees, and the walls of doubt crumble, tossed and torn. This comes to pass when a child is born. A rosy hue settles all around. You got the fear, you're on solid ground. For a spell or two, no one seems forlorn. This comes to pass when a child is born. And all of this happens because the world is waiting. Waiting for one child, black, white, yellow, no one knows. But a child that will grow up and turn tears to laughter, hate to love, war to peace, and everyone to everyone's neighbor. And misery and suffering will be words to be forgotten forever. It's all a dream and illusion now. It must come true
sometime soon, somehow. All across the land dawns a brand new morn. This comes to pass when a child is born. All across the land dawns a brand new morn. This comes to pass when a child is born. When a Child is Born, 아이가 태어날 때, 마이클 홈의 목소리로 들었습니다. 보름달이 떠오를 때 7번째 아들 나자리노가 늑대로 변한다는 70년대 꽤 흥행했던 영화 나자리노의 OST였습니다. 여러분은 지금 서대문 FM 라디오 누워서 듣는 그리스 신화를 듣고 있습니다. 오늘 마지막은 아폴론과 관련된 또 하나의 나무 이야기입니다. 이탈리아 토스카나 지방에 줄지어서 시원시원하게 늘어선 가로수길, 그 키 큰 나무들 사진 보신 적 있죠? 바로 사이프러스 나무입니다. 아폴론의 사랑을 받던 미소년 키파리소스는 자기가 아끼던 금빛 숫사슴을 어느 날 실수로 던진 창에 죽이고 말아요. 그때부터 소녀는 자기 자책을 하면서 점점 말라가고 아폴론이 아무리 달래도 아폴로님 저를 영원히 슬퍼하는 몸이 되게 해주세요 라고 간청해요. 어쩔 수 없이 아폴로는 키파리소스 소년을 나무로 만들었어요. 현재 키프로스 공화국 그 키프로스 섬이 원산지라고 하는 이 사이프러스는 그래서 죽음을 상징해서 무덤 근처에 많이 심는다고 해요. 반고흐의 그림 하늘 높이 올라갈 듯 자주 등장하는 바로 그 나무예요. 고흐가 말년에 생레미 정신병원에 있을 때 사이프러스 나무에 푹 빠졌대요. 동생 테오한테 보낸 편지에서 사이프러스 나무가 마치 이집트의 오벨리스크와 같이 아름다운 선과 균형을 가지고 있다라고 그렇게 편지에 쓰기도 했어요. 그래서 고흐의 대표작 별이 빛나는 밤이나 많은 작품에 애착을 가지고 이 사이프러스 나무를 자주 그렸나 봐요. 고흐 얘기가 나왔으니까 참고로 고흐의 그림 중에 가장 높은 가격에 낙찰된 그림이 뭔지 아시나요? 사이프러스가 있는 과수원이라는 그림인데요. 2022년 11월 뉴욕 크리스티 경매에서 1억 1,700만 달러, 1억 1,700만 달러에 낙찰됐대요. 살아생전에는 그림 딱 한 점 팔고 지지리도 가난하고 고독하게 살았던 고흐인데 참 인생 알 수가 없죠. 오늘 방송 어떠셨나요? 저의 생애 첫 라디오 진행이었는데요. 오늘은 아르테미스와 북극성, 북두칠성, 아폴론, 그리고 신윤복의 그림 월화정인까지 조금이라도 재미있으셨나요? 앞으로 여러분은 가만히 누워서 라디오 드라마 듣듯이 편하게 신화 이야기, 별 이야기, 그리고 그림 이야기를 들어주세요. 마지막 곡은 빈센트 반 고흐를 오마주한 돈 맥클린의 빈센트입니다. 들어주셔서 정말 감사합니다. 편안한 시간 되세요. Starry, starry night. Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills. Sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land.
what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you, but still your love was true. And when no hope was left inside on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night, portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met, the ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow.